ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਰੀ ਫਸ ਗਈ। ਕੀ ਗਰਾਰੀ ਫਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਸੀ ਗਰਾਰੀ। फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दिए। उस तो बाद खास पैनल साडा मौजूद होगा। अज दा मुद्दा एसजीपीसी चोणां ते सियासत। एसजीपीसी चोणां दी तैयारियां ते बहस पक्खी है। बहस क्यों पक्खी है? पहलां भी पक्खी सी पर हुण जिहड़ी बहस दा मतलब होर है। मुख मंत्री भगवंत मान ने एक जानकारी साझी की सोशल मीडिया ते ट्विटर ते जिन्होंने अजकल एक्स कहा जाता है, तो उस प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझी होंदी है तो नाल दियां टिप्पणियां आउणियां शुरू हो जांदियां। मुख मंत्री दे ऐलान ते एसजीपीसी प्रधान ने इतराज़ जताया। श्रोमणी अकाली दल ने भी इतराज़ जताया। गुरुद्वारा चोण कमिशन दी हदायतां दा हवाला दिता। कहंदे हदायतां पहले जारी हो चुकियां, तुसीं दखलअंदाजी कर रहे हो। ये सवाल किया जाता है। चोणां दा स्वागत किया जाता है। कहंदे भी चोणां दी तैयारियां दा स्वागत है। जिहड़े प्रधान है एसजीपीसी दे धामी एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, पर कहंदे क्रेडिट ना लो, हर काम अपने खाते ना पाओ, प्रशासन नूं काम करन दिओ। तो गुरुद्वारा चोण कमिशन हदायतां दे चुकिया। वोटां बनाउण ते वोटर सूचियां दी सुधाई बारे जानकारी साझी कीती सीगी मुख मंत्री ने। तो मुख मंत्री नूं ये जानकारी साझी करनी चाहिए सी कि नहीं करनी चाहिए सी, इस सवाल खड़े कर दिते। एसजीपीसी ने 21 अक्तूबर तो नवीं वोटां बनाउण दी प्रक्रिया शुरू होगी। वोटां दी सुधाई का काम होगा। बड़ा लंबा समा ये काम चलना है, पर पहलां ही विवाद शुरू हो गया। एसजीपीसी चोणां नूं होया दहाके तो वध समा बीत चुकिया। तुहानूं पहलां ही असीं दस चुके। जिहड़ा पैनल साडे नाल तारीफ करा रहे, तो उस तो बाद मुद्दा तुहाडे सामने होगा। बब्बी बादल आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, तो बब्बी बादल उन्होंने चेहरिਆਂ में शामिल है ਜਿਹੜੇ शायद कदे सोचते भी होंगे कि एसजीपीसी चोणां लड़ियां जान, क्योंकि इन्हों का जिहड़ा सियासी करियर होने तक सानूं यही दसदा पिया। इस करके शायद आम आदमी पार्टी ने इस डिबेट में इन्होंने भेजा। बब्बी बादल तुहाडा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। एडवोकेट अमनवीर सिंह सियाली ये लीगल एडवाइज़र ने एसजीपीसी के जिन्ने कानूनी अड़चना पैंदियां ने, जिन्ने कानूनी केस होंदे आ, वो अमनवीर सिंह हरी देखते हैं। तो इन्हों समझने की कोशिश करा कि इस मुद्दे के उत्ते सियासत क्यों हो रही है, तो इनका जोड़ा कानूनी पक्ष है वो की है। मिस्टर सियाली तुहाडा बहुत स्वागत है। खुशपाल सिंह मान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के नुमाइंदे ने, तो पार्टी के जनरल सकत्तर ने सिम सिंह मान होना के बड़े नेड़े है, तो ये चोणों में सीधे तौर पर कुदते हैं, तो इस करके इन्हों का होना भी इतने लाजमी है। खुशपाल सिंह मान तुहाडा बहुत स्वागत है। बब्बी बादल मुख्यमंत्री साहब को जानकारी साझी करनी चाहिए सी। बिल्कुल करनी चाहिए सी केपी सिंह जी। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ 2016 ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ? ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇ ਹੈ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2022 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਲਾਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, लेकिन चोणां फिर नहीं हुई। नहीं बब्बी बादल एक मिनट सर, एक मिनट मैं दस दो बब्बी बादल कि अकाली दल ने चोणां करवाउणियां सी, उन्हां दी सरकार ने चोणां करवाउणियां सी सर। देखो अकाली दल दी भाईवाल पहला बीजेपी नाल सी, भाईवाली उन्हां ने चोण कमिश्नर ही नहीं लगन दिता। फिर उन्हां दी दो जी केपी सिंह जी किनू फायदा किनू है? जदों थोड़े कोले ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਪੀ ਜੀ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ एसजीपीसी इलैक्शन की यह खूबसूरती है, हर वार इत्थे वोटर लिस्ट नवी बनती है, जीरो तो शुरू होती है। और वो वोटर लिस्ट कौन बनाता है? वो स्टेट सरकार के मुलाजम बनाते हैं, डीसीआं की देख रेख थले। सो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बब्बी बादल जी सवाल है, बब्बी बादल जी सवाल यह है कि जदों गुरुद्वारा चोण कमिशन है उनके एडे वधिया मुखी है कि मिस्टर सारो
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਸੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਅਨਵਾਰਨਿਸ਼ਡ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬੀ ਬਾਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਸਿਆਲੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ। ਮਿਸਟਰ ਸਿਆਲੀ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚ? ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ। केपी जी, बादल साहब ने पहले ये गल कही है कि 17 तक इन्हां दी गवर्नमेंट रही कि जिन्हां इलैक्शंस नहीं करवाए। मैं दसना चाहना उदों हर्डल सी द मैटर इज सबजुडाइज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਊਂਗਾ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਫਦ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਫਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈਏ? ਸਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਟਿਲ ਰੈਡੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਡੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਡ, the election process is going on, so what is the need of CM to announce ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। there is no party। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ ਸਰ, ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਡਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਹਰਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਓ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਓ ਚੋਣਾਂ? ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਓਰਲ ਗੱਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਓਰਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਓਰਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਡਿਮਾਂਡ। ਕੇਪੀਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਰਲ ਗੱਲਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਡ। ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਹੈ
ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। We are giving the statement all the time. When the commission was constituted, Mr. Garewal ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। We are not denying the elections at any point. ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੈਸੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਲਓ ਸਰ। ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਦ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਓਰਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਓਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਰਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਸੀ ਗਰਾਰੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰ, ਐਡਾ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। 27 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਭਈ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। 27 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਟੂ ਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਡਰ ਦ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ that immediately ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 10 ਜਾਂ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ VK ਜੰਜੂਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? VK ਜੰਜੂਆ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ 27 ਮਈ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਟੂ ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਤੇ ਐਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਿਮਿਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਿਹਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਨਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਵੇਅਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਮਸ ਐਂਡ ਫੈਂਸੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗਰਾਰੀ ਫਸਾਉਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਲੈਂਟ ਨੋਟ ਅਪਰੂਵਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੌਮ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਔਰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਆ ਥੱਲੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਮਾਈਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੱਬੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਟਰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਈ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਗਈ 2 ਵਾਰ, ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਮਿਆਰ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ? ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਪੱਟ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੈਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਲਿਆ, ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਖੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਿਆਲੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਵਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਵੇਂ? ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੋਲਿੰਗ ਆਫ ਵੋਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਬਲ ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਈਏ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ। देयर इज नो सच एविडेंस। किते दस दो जी कि एविडेंस हैगा कि प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर सिंह बादल ने डीसी ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੌਬ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਡਿਬੇਟ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੂੰ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ ਸਰ, ਹੋਊਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਰਹੀਏ ਸਰ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਡਿਬੇਟ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ, ਡਿਬੇਟ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਰਾਰੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, 2 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 85, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 87। ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਚਾਹੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਸੰਨ 2005 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ 11 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਦੂਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 85 ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 87 ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 11 ਫੇਜ਼ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਟੂ ਆਲ ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਥਰੂ ਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਫ ਜੁਲਾਈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ,
ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਟੂ ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ ਬੱਬੀ ਬਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਆਏ ਸੀ ਸਰ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਹਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਰਿਪੀਟ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ? केपी जी I am not defending Mr. ਬਾਦਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 2017 ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, देयर आर so many issues, they know very well, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ? ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਰ, ਫਸਿਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। केपी जी क्वेश्चन कोड ਦਾ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣੇ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ? ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ? ਕੋਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2016 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਆਈ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਚਲੋ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ੂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕਰ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 2016 ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੱਕ 2020 ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। 2024 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਰਾਲ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਐਨਐਸਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, तो उन्होंने दिल्ली वाले नाल कोई संबंध नहीं, वालियां ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। देखो मैं ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਸੇ ਬੰਨਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਿੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਮਾਫ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ,
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੱਬੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿ ਓਨਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਜ਼ ਵਿਲ ਵੋਟ ਇਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੇਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲੋਗੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਤਿਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ IAS IPS ਬਣਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਕੁੱਦ ਜੋ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਆਉਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹਵੇ? ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਸੈਕੰਡ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਅਰ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਐਕਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ? ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, KP ਜੀ, who is the chief secretary? He is not part of government or not? ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਊ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ? ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਨਾ ਜੀ,
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ 90% ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਭਾਰੀਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁਣ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਟਵੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਜਿੰਨੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵਸ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਵੀ ਆਰ ਇਮਿਊਨ ਟੂ ਆਲ ਦਿਸ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਕੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ 18ਵਾਂ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਤੇ 8 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਈਵਨ ਦੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਚਲ ਠੀਕ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਮਸਲਾ? ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਔਥ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੀਸੀਆਰ ਤੋਂ। ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।